નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ, સાથે હું છું અમિતા। વિસ્તારપૂર્વક સમાચારો પર નજર કરીએ। વાત સુરતની, જ્યાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટની આગ હજુ પણ બેકાબુ છે। રિંગ રોડ પર આવેલી શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટની આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું। 24 કલાકથી પણ વધુ સમયથી ફાયર વિભાગ ભારે જહેમત કરી રહ્યું છે। અનેક વેપારીઓનો લાખો કરોડોનો માલ આ આગમાં ખાખ થઈ ગયો છે। આગની વિકરાળ જ્વાળાઓ ડ્રોન કેમેરામાં કેદ થઈ। લાખો લીટર પાણીનો મારો ચલાવવા છતાં આગ હજુ પણ બેકાબુ છે। બારડોલી, નવસારી સહિત સુરતનો ફાયર કાફલો ઘટના સ્થળે છે। સુરતની અન્ય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંપનીના લશ્કરો પણ લાગ્યા કામે। ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં માત્ર પ્રથમ અને બીજા માળની આગ કાબૂમાં આવી છે। आते हैं तो पुलिस वाले लकड़ी बताते हैं, अरे क्या हम गुनाह कर लिया क्या हमने? डराते हो, ज्यादा आवाज मत कर। कितना व्यापारियों का माल कितनी? भैया कम से कम 3 फ्लोर पूरा खाक हो चुका है। उनका जी जल रहा होगा बेचारे, वो घर पे कैसे बैठे हैं। मेरा नीचे बेसमेंट में शॉप है और 3 दिन से यहाँ यही ड्रेस में 3 दिन से यहाँ खड़ा हूँ। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई फायर वाले अपना काम नहीं कर रहे, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा। हम बोल रहे हैं वो काम करे, पर व्यापारी की शक्ल तो देखो। आप उनके ऊपर डंडा उठा रहे हो। जब कोई आपका ऊपर का ऑफिसर आता है यहाँ पे, तब आप अलर्ट हो जाते हो, बाकी कोई पूछने वाला नहीं हमको यहाँ। और वो जब कोई ऑफिसर आया, सबका प्रोटोकॉल आ जाते हैं। 50 पुलिस वाले आ जाएंगे, 50 फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे। अरे भाई साहब, कुछ नहीं बचा है, रोड पे आ गए। या तो फिर जो बचे व्यापारी उनको भी अंदर डाल दो, ताकि एक मगजमारी खत्म हो। सूरत शहर के अंदर बैठे हुए हैं, मार्केट के अंदर एनओसी दी हुई है फायर वालों ने। उसके बाद आप अगर 24 घंटे के अंदर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो क्या है, आपका हाइड्रोलिक एक भी अवेलेबल नहीं था। हम सुबह से फायर वालों को बोल रहे हैं हाइड्रोलिक मंगाओ, सीढ़ी मंगाओ, आप ऊपर जाओ, लेकिन कोई आया नहीं। बस हमको हमारे हिसाब से काम करने दो। आज रिलायंस वाले आए हैं, उनका भी एक ही जवाब है, एक ही जवाब हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। आप आ रहे तो आप कर लो। સુરતની ટેક્સટાઇલ માર્કેટની આગ હજુ પણ બેકાબુ છે, ત્યારે પાલિકા કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ પણ પહોંચ્યા ઘટના સ્થળે। આગને લઈને અધિકારીઓ સાથે તેમણે ચર્ચા વિચારણા કરી અને ચાલી રહેલી કામગીરીનો તાગ મેળવ્યો। આગ ખૂબ જ કોમ્પ્લિકેટેડ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે। સાથે એ પણ જણાવ્યું કે આગની ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવશે। આગ કાબુ કરવાના પ્રયાસ હજુ પણ યથાવત હોવાની તેમણે બાહેધરી આપી છે। કાલે સવારે ફરીથી આગ લાગી છે। કોર્પોરેશનનું તંત્ર, પોલીસ તંત્ર, કલેક્ટરનું તંત્ર બધા મળીને આ કામગીરી કરી રહ્યા છે। ફાયરની ટીમ જો છે સતત જ્યારથી કાલથી આગ લાગી છે ત્યારથી અહીંયા સ્થળ ઉપર સતત કામગીરી કરી રહી છે। મોટા મોટા હાઇડ્રોલિક મશીન્સ મોબિલાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે, ફાયર ફાઇટર્સ મોબિલાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે, વોટર ટેન્કર્સ મોબિલાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે। એમના સિવાય કલેક્ટરશ્રી સાથે સંકલન કરીને રિલાયન્સ, ઓએનજીસી, એએમએનએસ અને બીજા જો પ્રાઇવેટ કંપનીઝ છે એમના પણ ફાયર ફાઇટર્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે। સતત કાલે રાત્રે પણ ફાયરની ટીમ દ્વારા સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે અને આગ બુઝાવવા માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે। बंद होने की वजह से मार्केट के अंदर शायद जाया नहीं जा सका, तो सब पैसेज तोड़ के, ऊपर से शेड तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के कहीं ना कहीं मार्केट में जाके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वायर के सहारे आग हर किसी न किसी दुकान में, कभी किसी माले पे कभी किसी माले पे, उसकी ये वजह है। यदि ये मार्केट खुला होता तो मेरा मानना है कि वेंटिलेशन भी रहता, लोग दुकानों तक पहुंच पाते फायर की टीम में, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कैलाश जी, आप पोस्टा के प्रमुख हो, आपकी भी कई जिम्मेदारी बनती है। शिवशक्ति टेक्सटाइल मार्केट के पाछले मंजिले पर पूरे पतरे का सेट बनाया जाता है, वहाँ कापड़ का जत्था संग्रह किया जाता है। कितनी लापरवाही है यह चीज़, एक पोस्टा के प्रमुख के नाते आप क्या कहोगे? देखिए, यदि ऐसा है तो ये गलत है। यदि नियम के विरुद्ध कोई भी मार्केट के लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी जानकारी में ऐसी कभी बात सुनने में ही आई है आपके माध्यम से, उससे पहले भी। यदि ऐसा होता है तो आप नहीं बोल रहे, फायर विभाग बोल रहे हैं। हाँ, फायर विभाग भी बोल रहा है, तो ऐसी जानकारी, तो ये जो कर रहे हैं यदि नियम के विरुद्ध तो वो गलत है। हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। हम भी हमारे मार्केट के सभी एसोसिएशन को सूचित करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना करें जैसे ऐसे कोई हादसे की वापस पुनरावृत्ति हो। तो बिल्कुल पोस्टाના પ્રમુખ એ કહી રહ્યા છે કે જો આવા નિયમો વિરુદ્ધ
જો પતરાના શેડ ઊભા કરવામાં આવ્યા હશે અથવા તો ઇલીગલ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી હશે તો એ ન કરવામાં આવે, કારણ કે આગની ઘટના બને ત્યારે આવી આગની ઘટનાના સમયે આગ ઉપર કાબુ મેળવવા માટે ફાયર વિભાગને ઘણી તકલીફોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે અને તે જ કારણ છે કે આજે જ્યારે શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં લાગેલી આગ 26 કલાક થયા છતાં કાબૂમાં ન આવી શકે તેની પાછળનું જે કારણ હોય તો ગેરકાયદેસર પતરાના શેડ અને ગેરકાયદેસર રીતે જે કન્જેસ્ટ એરિયા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે તે મૂળભૂત કારણ બનીને જવાબદાર હોવાનું હાલ સામે આવી રહ્યું છે. જોકે હાલ ચાલી રહેલી આગ ઉપર કાબુ મેળવવાની કામગીરીના પગલે ફોસ્ટા દ્વારા 57 જેટલી માર્કેટોને હાલ બંધ કરવાની જાહેરાત છે તે કરવામાં આવી છે. કેમેરામેન અક્ષય વાડે સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત.